Today our discussion about very simple topics. What do you mean by child? What is pediatrics? I think it is your first class of your new MBBS. Yes or not? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. जी सर. All of you will enjoy the class. There is no questions, no harassment. Only enjoy your class. Class, I will submit some SQ questions and MCQ questions, which is very important for your final examination. I think all of you enjoy the class. Now I will start the class. Thank you, sir. I will mute all of you after the session of the class. I will unmute all of you and then you will ask me questions, and during class if any problem you will write down the questions in the chat box and I will try to answer your question. Now objectives of today class: meaning of pediatrics, rule of pediatrician, definition of child, and stage of the child, SQ and MCQ. তাহলে আজকে আমরা ক্লাস থেকে কি শিখবো? আমরা শিখবো যে পেডিয়াট্রিক্স কি। পেডিয়াট্রিক্স কিন্তু স্পেলিংটা দেখো PEDIATRICX এভাবে লেখা যায়। It is written in the American standard, and PAEDIATRICX it is written in the British standard. So all these are correct. And in pediatrician rule কি? Definition of child. Child বলতে আমরা কি বুঝি? Characteristics of the child. Child এর বৈশিষ্ট্য কি? And stages of life. And after end of the all discussion, there are some SQ and MCQ questions, which is very important for your final examination. Now, pediatrician, pediatrics or pediatrics. What do you mean by pediatrics? This pediatrics word derived from two Greek words. Pias means child and iatros means doctor or healer. So pediatrics means healer of children. তার মানে শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা দেওয়াই হলো পেডিয়াট্রিক্সের মূল উদ্দেশ্য। So it is the branch of medical science which deals with medical care including health, physical, mental and psychological growth and development of infant, children and adolescent. তাহলে আমরা পেডিয়াট্রিক্স বলতে আমরা কি বুঝি? এটা মেডিকেল সায়েন্সের একটা ব্রাঞ্চ যেটা ডিল করে ইনফ্যান্ট, চিলড্রেন এবং অ্যাডোলেসেন্ট এদের তোমার স্বাস্থ্য, শারীরিক এবং মানসিক বৃদ্ধি এবং গ্রোথ নিয়ে যারা যে সাবজেক্টগুলো ডিল করে, এটাই হলো পেডিয়াট্রিক্স। তাহলে পেডিয়াট্রিক্স বলতে আমরা কি বুঝবো? বলবো যে এটা ইনফ্যান্ট, চিলড্রেন আর অ্যাডোলেসেন্ট এই তিনটা এজ গ্রুপে তারা মেডিকেল কেয়ার নিয়ে ডিল করে, which include health, physical, mental and psychological growth and development. Now, what do you mean by child? According to United Nations Convention on the Right of the Child defined as
every human being below the age of 18 years. According to Child Act 2010, Government of Bangladesh defines child as any person under the age of 18 years. তাহলে আমরা কি বুঝলাম? আমাদের একটা ধারণা মনে হয় 10-12 বছর পর্যন্ত পেডিয়াট্রিক্স এজ গ্রুপ, এবং সাধারণত দেখবে তোমরা আমাদের পেডিয়াট্রিশিয়ান আমাদের কাছে 10 থেকে 12 বছরের উপরে বাচ্চাগুলো সাধারণত আসতে চায় না। এটা আমাদের ল্যাক অফ নলেজ। কিন্তু আজকে তোমাদের মাধ্যমে আমি মেসেজ দিতে চাই, জন্ম থেকে 18 বছরের নিচে, তার মানে 17 বছর 11 মাস 28 দিন এই পর্যন্ত বয়সের ইয়েগুলো বা তোমার বাচ্চাগুলোকে বা শিশুগুলোকে আমরা কি বলবো? আমরা বলবো যে এরা পেডিয়াট্রিক এজ গ্রুপে। তাহলে একজন পেডিয়াট্রিশিয়ান জন্ম থেকে 18 বছর নিচে যে কোনো তোমার রোগ নিয়ে ডিল করবে, এটাই নিয়ম। এবং যদি এটা হয় তাহলে সবাই সুচিকিৎসা পাবে। তাহলে ইম্পর্টেন্স অফ child, what do you mean by importance of child? Asset and hope of the nation and foundation of the stable nation. Now, characteristics of child. It is not a mini adult, different from adult by body physiology, immune response, illness or disease pattern, nutritional needs, and they grows up every day towards the maturity, passing through the different stages of life. তাহলে আমরা কি বুঝলাম? যে একটা বাচ্চা, একটা শিশু নট ইজ অ্যাডাল্ট, এটা নট এ মিনি অ্যাডাল্ট, এবং তারা একজন অ্যাডাল্ট পার্সন থেকে অনেক 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 ক্ষেত্রে ডিফার করে। যেমন বডি ফিজিওলজি তাদের অ্যাডাল্টের মতো না, ইমিউন রেসপন্স তাদের মতো না, যেমন কোনো একটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তাদের কম, সহজে তারা কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়, যেটা অ্যাডাল্টে অনেক সময় এটা হয় না। ইলনেস আর ডিজিজ প্যাটার্ন, এবং এই বাচ্চাদের যারা 18 বছর নিচে চিলড্রেন, ওদের কিন্তু রোগগুলো অ্যাডাল্টের রোগ থেকে অনেকটা পৃথক। আর নিউট্রিশনাল নিডস মানে এদের খাবারও অ্যাডাল্টের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, এবং দে গ্রোজ আপ এভরিডে, প্রতিদিন তারা একটু একটু করে বাড়তে থাকে আপ টু ম্যাচুরিটি, passing to the different stage of life. These are stages of life: the embryo and fetus, usually intrauterine life, the neonate from birth to 28 days, infancy, first year of life, and toddler 1 to 3 years, and childhood 3 to 4 years, and adolescent 10 to 19 years. এটা দেখে আমরা বুঝতে পারি, কি বুঝতে পারতাম? যে দেখো, এই যে এই স্টেজগুলো আমরাও পার হয়েছি, সবাই আমরা পার হয়েছি, এটা প্রায় উঠবে না আমি। তো আমরা এই যে স্টেজগুলো পার হওয়ার সময় বিভিন্ন ধাপে ধাপে আমাদের ফিজিক্যাল গ্রোথ, মেন্টাল গ্রোথ, সাইকোলজিক্যাল গ্রোথ, ইমোশনাল গ্রোথ, এগুলো আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে আমাদের তৈরি হয়ে আমরা পূর্ণাঙ্গ একটা পরিপূর্ণ অ্যাডাল্ট পার্সনে আমরা পরিণত হয়েছি। So, what do you mean by intrauterine life? Intrauterine life is the embryonal period. The two stages of intrauterine life: embryonal period and fetal period. Embryonal period, fertilization up to first 8 weeks, and fetal period 8 weeks to birth. এখন in neonatal period, that is birth to 4 weeks of age, and infancy, birth to 1 year, and again infancy, early infancy and late infancy. Early infancy, first 6 months, late infancy, second 6 months. In infancy and intrauterine life, what is the embryonal period? The embryonal period is the formation of organ system. Heart begins to beat and lungs begin to form. তার মানে embryonal period first 8 to
অবজেক্টিভসের মধ্যে আমরা জানি যে পিরিয়ড অফ অর্গানোজেনেসিস, এখানে বিভিন্ন অর্গান সিস্টেম গুলো তৈরি হওয়া শুরু করে। তাহলে ইন্টারইউটেরাইন লাইফ এমব্রায়োনিক পিরিয়ডে কি হয়, এটা পিরিয়ড অফ অর্গানোজেনেসিস। এখানে আমাদের বাচ্চাদের সমস্ত অর্গানগুলো আস্তে আস্তে তৈরি হতে থাকে। হার্ট বিগিনস টু বিট, লাংস বিগিন টু ফর্ম, and fetal period, that is fastest period of growth. এখানে দ্রুত গতিতে সমস্ত অর্গানগুলো ডেভেলপ করতে থাকে। এই পিটাল পিরিয়ডে সাধারণত 30% আলটিমেট হাইট, দ্যাট মিন অ্যাডাল্ট হাইটের 30% গেইন করে দিস পিটাল পিরিয়ডে। And neonatal period, it is part to 4 weeks of age. In this period, patients take his own breath. Neonatal period. Neonatal means after birth to 4 weeks of age. During this period, বাচ্চা তার নিজের নিঃশ্বাস নিতে শুরু করে এবং সে অনেক ঘুমায়, স্লিপ মোর। সাধারণত 24 ঘন্টার মধ্যে বাচ্চারা 18 ঘন্টা পর্যন্ত ঘুমায়। এই জন্য এই বয়সে সাধারণত মায়েরা বেশি ঘুম যায়, এই অভিযোগ নিয়ে আমাদের কাছে আসেন। তো অতিরিক্ত ঘুম ওটা আবার আর্লি অনসেট নিউরাল সেপসিসের লক্ষণ। তো আমরা যখন বাচ্চাকে তোমার স্টিমুলেশন দিই, বাচ্চা তখন চোখ মেলে, বুকের দুধ খায়, হাত পা নাড়ে। যদি এটা করে তাহলে আমরা মনে করি যে এটা নর্মাল স্লিপ। যদি এটা করার পরও, স্টিমুলেশন দেওয়ার পরও যদি বাচ্চা নড়াচড়া না করে, চোখ না মেলে, বুকের দুধ না খায়, তাহলে এটা আমরা মনে করি বাচ্চা লেথার্জিক। এটা হলো সাইন অফ আর্লি অনসেট নিউরাল সেপসিস। তাহলে নিউরাল পিরিয়ডে বাচ্চারা ঘুমায় 18 ঘন্টা পর্যন্ত। এই ঘুমটাকে আবার অনেকে প্যাথোলজিক্যাল স্লিপ বলা হয়, কিন্তু প্যাথোলজিক্যাল স্লিপ না, এটা নর্মাল স্লিপ। আর এই বয়সের মধ্যে বাচ্চারা দেখা যায় যে ফ্রিকুয়েন্ট ডিফিকেশন করে, ঘন 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 পায়খানা করে, এবং দেখা যাচ্ছে কোনো বাচ্চা 50 থেকে 100 বার পর্যন্ত পায়খানা করতে পারে। 50 থেকে 100 বার পিট 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 করে পায়খানা করে বাচ্চা। তো এই পায়খানার জন্য, এই পায়খানাটা অনেক সময় মারা মনে করে যে ডায়রিয়া, এটা বলে আমাদের কাছে নিয়ে আসেন। কিন্তু তুমি যদি জানো যে এই বয়সের বাচ্চারা 50 থেকে 100 বার পর্যন্ত পায়খানা করে, সেটা অল্প অল্প করে ফ্রিকুয়েন্টলি, এখানে ফ্লুইড কম থাকে, এই বাচ্চা কিন্তু আবার কোনো ডিহাইড্রেশন থাকে না। তার মানে বাচ্চার ইউরিন আউটপুট ঠিক থাকে, বাচ্চার ওয়েট গেইন ঠিক থাকে। তাহলে একটা বাচ্চা যদি 50 বার পায়খানা করে, এটা যদি তোমার প্যাথোলজিক্যাল কারণে হয়, তাহলে বাচ্চার কি হতো, ইউরিন আউটপুট কমে যেত, ওয়েট গেইন হতো না, সাইন অফ ডিহাইড্রেশন দেখা যেত। কিন্তু এই রোগীদের ওয়েট গেইনও ঠিক আছে, সাইন অফ ডিহাইড্রেশনও নাই, ইউরিন আউটপুট ঠিক আছে। তাহলে এটা নর্মাল এটা পায়খানা নর্মাল। এটাকে বলা হয় ব্রেস্ট মিল্ক মোশন। বুকের দুধ খাওয়ার পর এক্সেসিভ ব্রেস্ট মিল্ক খাওয়ার পর বাচ্চাদের এই ধরনের পায়খানা হয়। কারণ তোমরা জানো ব্রেস্ট মিল্কে কি থাকে, ল্যাকটোজ থাকে। ল্যাকটোজ ডাইস্যাকারাইড, গ্লুকোজ প্লাস গ্যালাক্টোজ। এই ল্যাকটোজ ডাইজেশনের জন্য যে এনজাইম দরকার, এটা হলো ল্যাকটেজ এনজাইম। এই ল্যাকটেজ এনজাইমটা কোথায় থাকে, স্মল ইন্টেস্টাইনের ব্রাশ বর্ডারে থাকে, লাইনিং ভিতরে ব্রাশ বর্ডার থাকে। এই ল্যাকটেজ এনজাইমটা কোনো শিশুদের জন্মের পর তৈরি হতে সময় লাগে। যাদের কম তৈরি হয় বা তৈরি হয় না, ওই ল্যাকটোজ জাতীয় যখন বুকের দুধ খাওয়ায়, সেটা স্মল ইন্টেস্টাইনে গিয়ে এটা যখন তোমার ডাইজেশন হতে পারে না, তখন এটা ইনট্যাক্ট অবস্থায় লার্জ গাটে চলে যায়। তো যেহেতু এটা ডাইস্যাকারাইড, এটা অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ পার্টিকেল, so it draws the fluid from the extracellular space to the lumen of the gut and producing loose motion. Moreover, this disaccharide lactose is fermented by the large gut bacteria and producing lactic acid, and all this responsible for frequent diarrhea. এই ডায়রিয়া হওয়ার কারণে যেহেতু অ্যাসিডিক স্টুল, তাহলে অ্যানাল রিজিয়নটা সেখানে এক্সক্রিশন হয়ে যায়, লাল হয়ে যায়। তো এই যে তাহলে ঘন বুকের দুধ খাওয়ার পর 50 থেকে 100 বার পায়খানা হওয়ার, পায়খানা রাস্তা লাল হলে যদি তুমি দেখো, তাহলে এটা ধরে নিতে হবে যে এটা ব্রেস্ট মিল্ক মোশন। তার মানে ট্রানজিয়েন্ট ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স। এটা কোনো ডায়রিয়া না, এটা কোনো ওষুধ লাগবে না, জাস্ট অনলি কাউন্সেলিং। তাহলে আর এই সময়ের মধ্যে বাচ্চারা কিন্তু তাদের বডি ওয়েট লস করে। দেখবা যে কোনো বাচ্চারা জন্মের পর, কোনো বাচ্চা, প্রায় সব বাচ্চাই জন্মের পর মারা নিয়ে আসে আমাদের কাছে, স্যার আমার বাচ্চার তো ওজন জন্মের সময় 3 কেজি ছিল,
আজকে বাচ্চার 5 দিন বয়স, ওর ওজন তো 200 গ্রাম কমে গেছে, তো আমার বাচ্চা তো ওজন বাড়তেছে না। তাহলে তুমি যদি মনে করো এটা প্যাথোলজিক্যাল কজ, তাহলে ভুল করবে। এই সমস্ত বাচ্চাদের জন্মের পর পর শরীরের মধ্যে ইডিমা থাকে, ইডিমেটাস ফ্লুইড থাকে। এখন এগুলো যখন তোমার রিঅ্যাবজর্পশন হওয়া শুরু করে, তখন বার্থ ওয়েটটা কমতে থাকে। এবং দেখা গেছে যে প্রথম 5 থেকে 7 দিন পর্যন্ত বাচ্চাদের 10% ওয়েট কমে যায়। তো সেই জন্য যদি কোনো বাচ্চাদের প্রথম থেকে ওজন কমে, প্রথম 5-7 দিন এটা নর্মাল হিসেবে ধরে নিতে হবে। এবং এই বার্থ ওয়েটটা যখন তার বয়স 15 দিন হবে, তখন টোটাল বার্থ ওয়েট চলে আসবে। এবং 15 দিন পর থেকে তখন আস্তে আস্তে গ্রাজুয়ালি তার ওয়েট গেইন হবে। এটা হলো নর্মাল ফেনোমেনন। তাহলে এই জিনিসটা তোমাদেরকে বুঝতে হবে। আর এই নিউনাটাল পিরিয়ডটা খুব রিস্ক পিরিয়ড ফর ইনফেকশন এন্ড ইলনেস এন্ড লিড টু নিউনাটাল ডেথ। তোমরা জানো আমাদের যে পেডিয়াট্রিক এজ গ্রুপের ডেথ আন্ডার 5 ইয়ার্স ডেথ, তার 2/3 কজ হলো নিউনাটাল ডেথ, নিউনাটাল কজ। তো এই সময়টা খুবই রিস্ক পিরিয়ড, ভালনারেবল পিরিয়ড। ডিউরিং ইনফ্যান্সি, দ্যাট ইজ ফ্রম বার্থ টু 1 ইয়ার, এই সময়ের মধ্যে র্যাপিড ফিজিক্যাল গ্রোথ হয় এবং ওয়েট গেইনটা যেটা ডাবল অফ দ্য বার্থ ওয়েট। ডাবল অফ দ্য বার্থ ওয়েট যদি 3 কেজি হয়, তাহলে দেখা 6 মাসে তার ডাবল হয়ে যায়। 6 মাসে ডাবল মানে তার তার হয়ে যাবে 6 কেজি, এবং 1 বছর হয়ে যায় ডাবল 12 কেজি। তো আমরা যদি একটা বাচ্চার যদি জন্মের সময় 2.5 কেজি হয়, 6 মাসে তার 5 কেজি, 1 বছরে তার 10 কেজি। এটা এভাবে তাদের ওয়েট গেইন হতে থাকে। এবং হাইট, একটা বাচ্চার জন্মের সময় হাইট থাকে তোমার 50 সেন্টিমিটার, এবং এই 1 বছরে তার 25 সেন্টিমিটার বাড়ে। তাহলে 50 + 25 এটা হলো 75 সেন্টিমিটার 1 বছরে হাইট বেড়ে যায়। এবং again it is divided by early infancy and late infancy. First 6 months is called the early infancy, and second 6 months is called the late infancy. Now, toddler period is 1 to 3 years of age. This during and preschool age it is 3 to 5 years, and school age 5 to 15 years of age, and adolescent 10 to 19 years of age. In toddler period, what is a toddler? তোমরা টডলার দেখবা 1 থেকে 3 বছরের বাচ্চারা হাঁটার সময় হেলে দুলে হাঁটে, টডলের মতো হাঁটে, হেলে দুলে হাঁটে, এই জন্য বলা হয় এদেরকে টডলার। এই টডলার পিরিয়ডে কি সমস্যা, কি 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 ক্যারেক্টারিস্টিক? এখানে এরা এদের এই সময়ের মধ্যে তাদের ইমোশনাল, সোশ্যাল এবং কগনিশন ডেভেলপমেন্ট শুরু হয়, এবং তারা নতুন কোনো জিনিসের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে বেশি। তার মানে তার কিউরিয়াস টু এক্সপ্লোর নিউ অবজেক্টস, এন্ড তারা ইমোশনাল রিজিড থাকে এবং নেগেটিভিস্টিক থাকে। তার মানে তারা যেটা চিন্তা, যেটা করবে, তুমি কোনো রকম বাধা দিতে পারবে না। এই 1 থেকে 3 বছরের বাচ্চারা, ধরো তুমি ধরো মোবাইল ফোন এনেছো, ধরে রাখছো, সে দেখছে, এখন তুমি কোনো রকমের মোবাইল ফোনে তাকে ধরতে দিবে না। সে কিন্তু খেয়াল রাখছে তোমাকে, তুমি কখন ঘুমাবে, কখন তুমি কাজে ব্যস্ত থাকবে, এক ফাঁকে কি কিন্তু সেটা ধরে ফেলবে, ধরে সে এটাকে একদম পুরে টুলে যা আছে তার সব করে ফেলবে। তাহলে এটা হলো তার রিজিড। সে রিজিড থাকবে তার কাজকর্মে, তাকে কোনো রকমের তুমি তার কাজ থেকে তুমি বাধা দিতে পারবে না। তবে এই ক্ষেত্রে তোমাকে কাউন্সিলিং করতে হবে, বুঝাইতে হবে, বকা দিতে পারবে না, তাকে মারতে পারবে না এই সময়টা। তো টডলার পিরিয়ডটা is 1 to 3 years of age. Now preschool age 3 to 5 years. কিন্তু দেখো এই 3 to 5 years এর মধ্যে আমাদের 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 দেশে প্রায় 95% প্যারেন্টসরা শিশুদেরকে স্কুলে নিয়ে যায়। সে কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি করায়, প্লে গ্রুপে ভর্তি করায়। তাহলে তখন থেকে তাদেরকে কিন্তু ক্লাস শুরু করে দেয়। এটা কিন্তু নিয়ম না। এই 3 to 5 years যখন তাদেরকে ক্লাস করতে শুরু করে দেওয়া হয়, তখন ব্রেন তো ওদের আসলে খুবই ইনমিসিওর ব্রেন, এখনো পুরো ডেভেলপ হয় নাই। তারা এই জন্য এদের হয় কি, তখন হয়তো ওদের বুদ্ধিমত্তা ভালো হয়, ওরা অনেক ভালো পারে। এবং অনেকেই কয় যে মা মা বলে অনেক, আমার বাচ্চা তো ওখানে, এখন আমার বাচ্চার 3 বছর বয়স, সে তো এখন ক্লাস 1-এ পরীক্ষা দিয়ে ফার্স্ট হয়, সেকেন্ড হয়, থার্ড হয়, মারা খুব খুশি। কিন্তু পরবর্তী সময় গিয়ে দেখা যাচ্ছে খারাপ করা শুরু করে। তার মানে ব্রেনে প্রেশার পড়ার কারণে তারা আর পরবর্তী সময় এগুলো আর তারা লেখাপড়া যে কগনিটিভ যে লার্নিং যে ক্যাপাবিলিটি, ওটা তারা পরিপূর্ণভাবে তারা গ্রহণ করতে পারবে। তাহলে প্রি স্কুল এই যে আমরা বাচ্চাদের স্কুলে ভর্তি করাবো না, ঘরের মধ্যে আমরা শিক্ষাদান করবো, ওদেরকে খেলাধুলার মাধ্যমে ওদেরকে পরিবেশের সাথে পরিচয় করাবো। তো প্রি স্কুলে যে কি হয়, রেপিড ফিজিক্যাল, মেন্টাল, ইমোশনাল, সোশ্যাল এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট এই পিরিয়ডে হয়।
এক্সট্রিমলি অ্যাক্টিভ উইথ এনহ্যান্স মোটর স্কিল। এই সময় তারা খুবই অ্যাক্টিভ হয় এবং তারা দৌড়ানো, লাফালাফি এবং তোমার আপস্টেয়ার ঝাঁপ দেওয়া, লাফ দেওয়া এগুলোতে তারা খুব পরিপক্ক হয়ে ওঠে। এই জন্য এই সময় তাদের অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। স্কুল এজ, স্কুল এজ 5 to 15 years of age, স্কুল এজ ইট ইজ দেখো এই 5 to 15 years স্কুল এজ, কিন্তু আমাদের মায়েরা বা প্যারেন্টসরা এর আগে কিন্তু স্কুলে ভর্তি করে বাচ্চাদের কিন্ডার গার্ডেন বলো, বিভিন্ন রকম স্কুল বলো, ইংলিশ মিডিয়াম বলো, সেখানে ভর্তি করে দিয়ে বাচ্চাদের কিন্তু বিপদ ডেকে আনে। তাহলে বাচ্চার বয়স 5 থেকে 5 বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা বাচ্চাকে স্কুলে ভর্তি করাবো না। During school period is a period of learning of myriad of subjects. এখানে পিরিয়ড অফ লার্নিং এই পিরিয়ডটা, এবং এই সময়টা যদি কাজে লাগাইতে না পারে কোনো বাচ্চা, কোনো চিলড্রেন, তাহলে কিন্তু তার পরবর্তী লাইফটা ঠিক মতো তৈরি হবে না। এই দেখো তোমরা যারা 5 থেকে 15 বছর বয়সে স্কুল পিরিয়ডটা যারা তোমরা কাজে লাগিয়েছো ভালো, যারা গোল্ডেন পাইপ পেয়েছো, যারা পুরো পিরিয়ডটাকে তোমরা কম্পিটিটিভ লাইফ হিসেবে গ্রহণ করে লেখাপড়া করেছো, ওরাই কিন্তু সাকসেসফুল লাইফ, ওরাই কিন্তু ডাক্তারি করতে পারছো, ইঞ্জিনিয়ারিং করতে পারছো, এবং তোমরাই সেই দেশের একটা সময় লিডার হিসেবে, ভবিষ্যৎ হিসেবে তোমরা কাজ করবে, আমার আশা আছে। এন্ড এই সব পিরিয়ডটা ক্রিয়েটিভ টু ডু নিউ থিংস, তারা নতুন নতুন আইডিয়াটা সৃষ্টি করে, নতুন নতুন জিনিস সৃষ্টি করার চেষ্টা করে ওরা এই সময়টা। আর এই সময় গ্রোথটা থাকে স্লো অ্যান্ড স্টেডি, র্যাপিড গ্রোথ হয় না, স্লো অ্যান্ড স্টেডি গ্রোথ হয়, এন্ড মুভ ফ্রম ফ্যামিলি টু পিয়ার্স। যেমন ধরো 5 বছর আগে বাচ্চারা মা বাবার সাথে সবসময় লেগেছিল, সব সময় থাকে, কিন্তু 5 থেকে 15 বছর পরে তারা মা থেকে একটু আলাদা হয়ে তাদের বন্ধু বান্ধব স্পর্শ হয়ে যায় তারা এই পিরিয়ডটা। Now adolescent period 10 to 19 years. Now adolescent period very important, and it is a transitional period from childhood to adulthood. তাহলে এই সময়টা তারা এই ট্রানজিশন পিরিয়ডটাই তারা পার হয়ে অ্যাডাল্টে পরিণত হবে। তাহলে এই পিরিয়ডটা ওদের জন্য ক্রুশিয়াল। এই সময়ের মধ্যে তারা অনেকগুলো ভুলভ্রান্তি করে ফেলে, এডিক্টেড হয়ে যায়, এবং তারা বিভিন্নভাবে তোমার সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ হয়ে যায়, তারা বিভিন্নভাবে তারা অ্যাক্সিডেন্ট হয়, বিশেষ করে তোমার হোমিসাইডাল অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়, ওরা বেশি হোমিসাইডাল পয়জনিং হয়ে যায় এই সময়টা খুবই ক্রুশিয়াল পিরিয়ড ফর অ্যাডোলেসেন্ট। তো এই পিরিয়ডে কি হয়, হাইলি সেলফ কনসাস, তারা অতিরিক্ত সচেতন হয়ে পড়ে, ফ্লাকচুয়েশন ইমোশনাল তার ফ্লাকচুয়েশন ডেভেলপ করে, ডেভেলপমেন্ট অফ সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার, এই সময়টার মধ্যে তাদের ব্রেস্ট ডেভেলপমেন্ট হয়, অ্যাক্সিলারি হেয়ার ডেভেলপমেন্ট করে, পিউবিক হেয়ার ডেভেলপমেন্ট করে। এন্ড তারা এই সময়টার মধ্যে ফ্যামিলি কোনো ডিসিশন নেওয়ার জন্য তারা অংশগ্রহণ করে এবং তারা অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেট করতে চায় এই সময়টার মধ্যে। Now these are about the science and pediatrics. Now SAQ, এই যে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা শিখলাম যে আমরা সাইড কি, পেডিয়াট্রিক্স কি, এবং আমরা শিখলাম যে সাইডের ক্যারেক্টারিস্টিক, এবং আমরা তোমার শিখলাম যে বিভিন্ন স্টেজ অফ দ্য লাইফ। তো এগুলোর উপর তোমাদের এসিকিউ আসতে পারে। হোয়াট ইজ পেডিয়াট্রিক্স, হোয়াট ইজ দ্য রুল অফ পেডিয়াট্রিশিয়ান। পেডিয়াট্রিশিয়ান মানে চিলড্রেন ফিজিশিয়ান। তো এই যে ধরো আমরা পেডিয়াট্রিশিয়ান, আমরা কি করি, আমরা এই যে বাচ্চা নিউবর্ন, ইনফ্যান্ট, তারপরে ধরো অ্যাডোলেসেন্ট, এই সমস্ত এজ গ্রুপের বাচ্চাদেরকে আমরা কি করি, আমরা ওদেরকে সুস্থ রাখার জন্য ওদেরকে সার্ভিস দিয়ে থাকি, ওদেরকে তোমার গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য যাতে কোনো বাধাগ্রস্ত না হয় সেটার জন্য আমরা কাউন্সিলিং করে থাকি। তারা কোনো রোগে আক্রান্ত হলে কিভাবে তারা এই রোগ থেকে সেবা পাবে সেটা আমরা দিয়ে থাকি। তো এটা হলো আমাদের পেডিয়াট্রিশিয়ানের রুল। And who is a child? What are the characteristics of the child? What are the stages of the child? তাহলে এই যে আমরা এগুলো আজকে এখান থেকে শিখলাম, শিখে আমরা বুঝতে পারলাম যে এটা চাইল্ড হলো 18 বছরের নিচে, চাইল্ড নট এ মিনি অ্যাডাল্ট, এন্ড একটা চাইল্ড তোমার জন্ম থেকে বিভিন্ন স্টেজের মাধ্যমে এটা অ্যাডাল্টে পরিণত হয়। এই স্টেজগুলো হলো এমব্রায়োনিক পিরিয়ড,
Again, it is divided into two stages. One is the one is the fetal stage, and another one is the embryonal period. এই দুটো পিরিয়ডকে বলা হয় intrauterine life. Intrauterine life and embryonal period is from the fertilization to the first 8 weeks of life, and in fetal period first 8 weeks to birth birth 8 weeks to birth পর্যন্ত হলো fetal period, and neonatal period is included from the first 4 weeks of life, and infancy from the first year of life, and toddler period is 1 to 3 years of age, preschool age 3 to 5 years, and school going age is 5 to 15 years, and adolescent 10 to 19 years of age. এই যে এই স্টেজগুলোর মধ্যে বিভিন্ন রকম ক্যারেক্টারিস্টিক বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলো তোমাদেরকে জানতে হবে কোন পিরিয়ডে কি হয়। নাও এমসিকিউ, এটা তোমাদের বাড়ির কাজ। হুইচ ওয়ান ইজ দ্য পেডিয়াট্রিক এজ গ্রুপ? 15 years, 16 years, 17 years, 18 years, under 18 years. এখন তোমরা আনমিউট হয়ে যাও। তোমরা শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? হ্যালো হ্যালো, তোমরা এখন শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? Under 18 years. Under 18 years. Yes, sir. Under 18 years. Under 18. 18 years দাদা যারা বলতো তারা ফেল। Under 18. Under 18 years. Under 18 years. Next question. Which one is the true or false in the following statement? কোনটা true, কোনটা false? First একটা false. Eight to two, false or true? 8 to 2, false or Sir, true? 8 weeks to birth, এটা true. True. 8 weeks to birth, এটা true. True. First এটা true. But 8 weeks Sir, to 8 weeks to birth, birth but is it is false. true. Open and close fist and mouth. It is true, sir. True. Fertilization to 9th week. False. False. Fifth. False. False. Gains 30% of ultimate height. False. False. It's a true. Gains True, sir. True, sir. regarding neonatal period. First First 4 weeks of life, true. True, sir. more. True, sir. True. Sleeps more, true, sir. Weight gain. True. Weight loss during first. Weight gain. True. False. False. এই সময় তো weight gain করে না। Sir, weight loss is true. Weight loss during first week, true. Loss is true. Ultimate height. False. Answer hono Weight loss during first week is false. False, sir. 70%. First period of life sleeps more. Weight loss during first week. এই তিনটা হলো true। আর বাকি True, sir. Yes, sir. বাকিগুলো false. regarding infancy. Up to 1 year. True, sir. True. Weight gain double of birth. True, sir. True, sir. Sir, true, sir. Weight gain triple of birth. True, sir. True. True, sir. Gain 30% of ultimate height. False. False. Again, negative. False, sir. False. হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর তোমার রিগার্ডিং দ্য টর্টার 1 to 3 Sir, first এটা true. True, sir. হ্যাঁ True, second true. True. Second true, sir. The curious to explore new object through. True. Negative true. period of rapid physical growth. True. Sir, false. False, sir. False. False. Weight gain 3 times of birth weight. False. False. False, sir. Goes from family to fears. False, sir. False.
regarding the place 3 to 5 years of age, True, sir. True, sir. active, True, sir. True. sir. family to True, sir. True. false. Most Sir, false. Sir, false. 3 number to false, sir. to explore new objects, False. 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 4 years of age, False. Sir. False. False. regarding school age, True, sir. True, first is the truth, sir. True. go and TV go, True. 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 years, True, sir. True. True, sir. True, sir. False. 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 Regarding adolescence, Sir, true. years, True, sir. True, sir. True, sir. True. True. develop করে True. True. decision making এই সময় True. True. আমি আমার মনে হয় এটা করলে ভালো হয়, এটা করলে ভালো হয়। যেমন তোমরা এখন ডিসিশন দিচ্ছ না ফ্যামিলিতে, তোমার বাবা মা ডাকে বা মা বাবা এদিকে আসো তো, এটা কেমন বলো তো, তোমার ডিসিশন দিচ্ছ না? Yes, sir. 13 to 19 years। False. False. Adolescent মানে কথা বলছি, adolescent মানে teen age, teen মানে 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। হ্যাঁ, teen age বলা কিন্তু 13 to 19 teen age। আর period of learning of migrate of subjects, False. False. তাহলে False. দেখো এখানে আমরা একটু সামনে দেবা। Which one is true or false? না এটা আছে না, এই which one is the pediatric age group? এটা best answer. Select best Under 18 years. Under 18 years. Under 18 years. এরকম একটা সিঙ্গেল বেস্ট আনসার। একটাই চয়েস করতে হবে, একটাই আনসার দিতে হবে। এটা কোনটা হবে? টু আন্ডার 18 ইয়ার। Under 18 years. ঠিক আছে, একটা আর বাকি কোন মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন ট্রু ফলস থাকে। তাহলে এই যে তোমাদেরকে আমি ক্লাস নিলাম, ক্লাস করালাম, এটাতে তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকে আমাকে তোমরা বলতে পারো, এনি কোশ্চেন বা ক্লাস করার মধ্যে আমি যে ক্লাস করলাম তোমার বুঝতে অসুবিধা হলো কিনা, তোমার তাতে বা আমি যে কথা বলছি সেখানে কোনো সমস্যা নাকি আরো স্লোলি বলবো নাকি আরো আস্তে আস্তে পড়াবো, স্লাইড গুলো করতে তোমাদের দেখতে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা বলো। এগুলো যদি না বললে আমরা তো আমাদেরকে আমাদেরকে কারেক্ট করতে হবে, বলতে হবে স্যার আপনার এই সমস্যাটা আছে, এটা আপনি আমাকে ঠিক করে দেন, তাহলে আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা এগুলো ঠিক করে দেবো। বলো, এখানে কোনো ভয় নাই তো? তোমার তো ফার্স্ট পেন নাই তো? স্যার, বললে, একটা কোয়েশ্চেন আছে। হ্যাঁ স্যার, একটা কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ বলো বলো। স্যার, প্রথম 5 to 7 ডেজ পর্যন্ত বেবিদের ওয়েটটা কমে যেতে পারে, এটা নরমাল কেন? হ্যাঁ নর্মাল হলে যে বাচ্চারা তো জন্মের পর পর দেখবা ওদের একটু ইডিমা ফ্লুইড থাকে, একটু একটু ইলিমেটাস থাকে, ফ্লুইড থাকে, তাদের কিডনিতে ইনভেসিভ থাকে, ওদের সেরকম তাদের সেভাবে এক্সপ্রেশন হতে পারে না, ফ্লুইড ইজাবেশন হতে পারে না। সেই জন্য প্রথমে ওদের জন্মের পর পর একটু ওয়েটটা এটা ফুলা ফ্লুইড ইনভেশনের কারণে ওয়েট বেশি থাকে। যখন তারা একটু পরিপক্কতা অর্জন করে, কিডনি বেশি হওয়া শুরু করে, তখন ডায়ালিসিস হওয়ার কারণে তখন ওয়েটটা লস নরমালি। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে স্যার। ল্যাকটোজের জন্য যেভাবে ডায়রিয়াটা হয় সেটা আরেকবার বললে একটু ভালো হতো স্যার। ওই যে ল্যাকটেজ এনজাইম যে মানে কোন শিশুদের বের হতে টাইম লাগে ওটা। হ্যাঁ, ল্যাকটোজটা কি বলো তো মা? স্যার ডাইস্যাকারাইড। ইট কনসিস্ট অফ গ্লুকোজ এন্ড ল্যাকটোজ। ঠিক আছে, তাহলে এই যে ল্যাকটোজটা ডাইজেশনের জন্য কোন এনজাইম দরকার? ল্যাকটেজ এনজাইম কোথায় থাকে? কাটে হ্যাঁ, কোথায় থাকে? Intestinal ইন্টেস্টাইনের যে আমাদের এপিথেলিয়াল লাইনিং আছে, এপিথেলিয়াল লাইনিং এর যে মাইক্রোবিলাই আছে, সেখানে যে ব্রাঞ্চ বর্ডার আছে, সেখানে তোমরা তো অ্যানাটমি পড়ে আসছো, হিস্টোপ্যাথোলজি পড়ে আসছো, ফিজিওলজি পড়ে আসছো, মনে নাই? জি স্যার। এই ল্যাকটেজ এনজাইমটা
এই ল্যাকটোজ যখন তোমার বাচ্চারা যখন দুধ খায়, ল্যাকটোজটা তখন স্মল ইন্টেস্টাইনে যায়, যাওয়ার পর ল্যাকটেজটা এই ল্যাকটোজকে ব্রেক ডাউন করে কি করে গ্লুকোজ প্লাস গ্যালাক্টোজ, গ্লুকোজটা রিঅ্যাবজর্পশন হয়ে যায়, গ্যালাক্টোজ অ্যাবজর্পশন হয়ে যায়, তারা বিভিন্ন রকম তোমার এনার্জির জন্য কাজ করে। কোনো কারণে যদি ল্যাকটেজ এনজাইমটা তৈরি কম হয় বা অ্যাবসেন্ট থাকে, তাহলে ল্যাকটোজ কি ডাইজেশন হতে পারবে? না স্যার, ল্যাকটোজ কোথায় যাবে? ল্যাকটোজ কি স্পঞ্জে বসে থাকবে? না স্যার, লার্জ গাটে চলে যাবে। লার্জ গাটে চলে যাবে। ল্যাকটোজটা তো এটা ডাইস্যাকারাইড, তাহলে এটা অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ পার্টিকেল। অসমোটিক যারা অ্যাক্টিভ পার্টিকেল হয় তারা কি করে ফ্লুইড ড্র করে, তাহলে গাট লুমেনের অসমোলারিটি বেড়ে দিল না? অসমোটিক পার্টিকেল হিসেবে গাট লুমেনের অসমোলারিটি বেড়ে গেল না? জি স্যার। বেড়ে গেল। তাহলে তোমরা জানো অসমোলারিটি বেড়ে মানে কনসেন্ট্রেশন বেশি, হাই কনসেন্ট্রেশন হয়ে গেল এখানে। তাহলে তোমরা জানো হাই কনসেন্ট্রেশনের দিকে ফ্লুইড আসে নাকি হাই কনসেন্ট্রেশন থেকে ফ্লুইড চলে যায়? কোনটা? ফ্লুইড আসে। ফ্লুইড আসে। তাহলে draw the fluid from the extracellular space to the intestinal lumen। তাহলে এখানে স্টুল ভলিউম বেড়ে যাবে না কমে যাবে? বেড়ে যাবে। তাহলে লুজ মোশন হবে না? ঠিক আছে। তাহলে এই যে লুজ মোশনটা, এখন ল্যাকটোজটা এখানে আর বসে থাকবে না, ওখানে তো ব্যাকটেরিয়া আছে, ব্যাকটেরিয়া তাকে খাওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ ব্যাকটেরিয়া সাথে অ্যাটাক করে তাকে কি করে ফার্মেন্টেশন করে, করার পর ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করে, গ্যাস তৈরি করে, তাহলে অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন ডেভেলপ করে, ব্লটিং অ্যাবডোমেন বলি এটাকে আমরা, আর কলিক অ্যাবডোমিনাল পেইন ডেভেলপ করে, পাশে ফ্রিকুয়েন্ট লুজ মোশন হয়, ল্যাকটিক অ্যাসিড কন্টেন্ট লুজ, তাহলে অ্যাসিডিক লুজ। অ্যাসিড যদি মিউকাস মেমব্রেনের কন্টাক্টে আসে, এটা বার্নিং হয়ে যাবে না? বার্নিং হবে? Yes, sir. তাহলে জি স্যার। যখন বের হওয়ার সময় যখন সে তোমার অ্যানাল মিউকোসা যখন কন্টাক্টে আসে, সেখানে তো আর মিউকাস কাভারিং নাই, প্রোটেকশন নাই, যখন আসবে তখন বার্নিং হয়ে যায়, ওইটা পুড়ে যায় আর কি, বার্নিং হলে পর লাল হয়ে যায়, রেডিশ হয়ে যায়, এরিথেমেটাস হয়ে যায়। এই সব কিছু মিলে বলা এটাকে ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স। আর আমাদের পেডিয়াট্রিশিয়ানের ভাষায় বলা হয় ব্রেস্ট মিল্ক মোশন। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir.